بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد فتح عظیم حقیقی مذہبی آزادی کی علامت۔ ہمارا واحد مقصد اور مطمع نظر پیار اور محبت کے ذریعے دنیا کے دلوں کو فتح کرنا اور انہیں خدائے یگانہ کے قریب لانا ہے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اس کے عبد بن سکیں اور باہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ کیا ہم نے تیرے ہر امر میں سہولت نہیں کر دی؟ کیا ہم نے تیرے ہر امر میں سہولت نہیں کر دی؟ حقیقت میں یہ اشیاء کسی کے لیے ایسی مفید نہیں ہوئی جیسے کہ ہمارے واسطے ہوئی ہیں۔ ہمارا مقابلہ دین کا ہے اور ان اشیاء سے جو نفع ہم اٹھاتے ہیں وہ دائمی رہنے والا ہے۔ تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم عادل حاکم اور منصف بن کر اتریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم عادل حاکم اور منصف بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جز یہ ختم کر دیں گے اور مال کی زیادتی اس طرح ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ سبت نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے تھے کہ بلاؤ ہمارے دونوں بیٹوں کو اور ان کو سینے سے لگاتے۔ خدا کی تقدیر ایک دن پوری ہو کر رہے، خدا کی تقدیر ایک دن پوری ہو کر رہے گی اور یہ سلسلہ تمام زمین پر پھیل جائے گا۔ یہ سلسلہ دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ اگر لوگوں کے دل سخت ہوں گے تو فرشتے ان کو اپنے ہاتھ سے ملیں گے یہاں تک کہ وہ نرم ہو جائیں گے اور ان کے لیے احمدیت میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ہم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے شناخواں ہیں۔ ہم تو دونوں کے شناخواں ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قومیں معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں۔ انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی۔ انما الاعمال بالنیات۔ جلسہ سالانہ کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور برکات۔ لازم ہے کہ اس جلسے پر جو کئی بابرکت مسئلہ پر مشتمل ہے، ہر ایک ایسے صاحب ضرور تشریف لائیں جو زاد راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور اپنا سرمائی بستر لحاف وغیرہ بھی بقدر ضرورت ساتھ لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ادنا اربوں کی پرواہ نہ کریں۔ سبت نبی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جس نے حسین کو دوست رکھا۔ مہمان کی دستور کے موافق مہمان نوازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا، یا رسول اللہ دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ جلسہ سالانہ کی یادیں۔ جلسہ سے مدعا اور مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار
की मुलाकातों से एक ऐसी तब्दीली अपने अंदर हासिल कर लें कि इनके दिल आखिरत की तरफ बकरी झुक जाएं और इनके अंदर खुदा ताला का खौफ पैदा हो। अहद बैत की याद दहानी के लिए ये जलसा मुनक़द किया जाता है। बैत करने के बाद दुनियावी धंधों में पड़कर इंसान अमूमन अपने असल मकसद को भूल जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार नसीहत करने को ज़रूरी करार दिया है कि इससे हर उस शख्स को जिसके दिल में ईमान है फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन ज़िक्र तनफ़ाउल मोमिनीन, बस यकीनन नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ा की हिस्स हज़रत महमूद बिन रबी बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे डेरे पर तशरीफ़ लाए, हमारे कुएं से पानी पिया और बेतकल्लफ़ी से मेरे साथ खेलते हुए मेरे ऊपर पानी फेंका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैर मामूली इस मज़ा अता फरमाई थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मुश्किल ज़िंदगी को भी बहुत पुरलुत्फ़ बना दिया था। बस मज़ा, दिल लगी और तफरीह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अलबत्ता हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मज़ा किसी की दिल शिकनी और एज़ारसानी का सबब ना हो और ना ही इसमें झूठ शामिल हो। नूह का ज़माना तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। मैं सच सच कहता हूँ कि इस मुल्क की नौबत भी करीब आती जाती है। नूह का ज़माना तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा और लूत की ज़मीन का वाक़या तुम बचशम खुद देख लोगे, मगर खुदा गज़ब में धीमा है। तौबा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो खुदा को छोड़ता है वो एक कीड़ा है, ना कि आदमी, और जो उससे नहीं डरता वो मुर्दा है, ना कि ज़िंदा। इल्म की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने किसी कमरे से निकले और मस्जिद में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दो हलके देखे, एक तिलावत कुरान और ज़िक्र व दुआ में मशगूल था और दूसरा तालीम में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों हलके नेकी के काम में हैं। ये लोग कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो इन्हें दे और चाहे तो ना दे। और ये लोग इल्म सीखने और सिखाने में मशगूल हैं और मैं तो सिर्फ मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। फिर इन्हें के साथ बैठ गए। इकराम ज़ईफ़। याद रखो, हर एक मेज़बान अपने मेहमान के लिए नमूना नहीं होता, मगर तुम इनके लिए नमूना हो, क्योंकि तुम इस बस्ती में रहते हो जो उम्मुल क़ुरा है। अगर इसमें रहने वाले तुम लोग दूसरों से माँ बाप जैसी शफ़क़त ना कर सको तो कम अज़ कम बड़े भाई जितनी तो शफ़क़त ज़रूर करनी चाहिए। मुजालस में ज़िक्र इलाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग किसी मजलिस में बैठते हैं और वहाँ ज़िक्र इलाही नहीं करते, वो अपनी इस मजलिस को क़यामत के रोज़ हसरत से देखेंगे। इसलिए जो भी जलसे पे आने वाले हैं, इस नीयत से आएँ कि इन दिनों में ख़ास तौर पर अपनी ज़बानों को ज़िक्र इलाही से तर रखेंगे। सोहबत में बहुत बड़ी तासीर है। जो शख्स शराब खाना में जाता है, खा वो कितना ही परहेज़ करे और कहे कि मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन एक दिन आएगा कि वो